screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So today we'll start with the numeric functions and especially the conversion functions, right? So starting with that, first function, that is to underscore number function. So the function will convert the characters or another data type, whether it is a character data type or a varchar data type, into a numeric value, right? So let's perform that function to underscore number. To underscore number, if I mention the number in a single quotation, right? Right? Addition is single quote માં લખેલી છે value, then also it will give the addition answer because we have converted it with to underscore number function. To underscore number function use કરીએ તો બ્રેકેટમાં જે પણ કઈ વેલ્યુ ઇવન સિંગલ કોટમાં પણ લખેલી છે એ વેલ્યુને એ કન્સિડર કરશે ન્યુમેરિક વેલ્યુ. ક્લિયર? ફોર એક્ઝામ્પલ આવી રીતે એક લખીએ છીએ કે સિલેક્ટ રાઈટ એ પ્લસની સાઇન છે. આવી રીતે લખો then also it will work. હવે જો see, dual table is also known as dummy table, right? એક્ઝામમાં ક્યારે આવે છે કે ડ્યુઅલ ટેબલ શું છે તો ડ્યુઅલ ટેબલ is also known as dummy table, right? Next function, to underscore care function. To underscore care function, what it will return? If we have given the value, right, then it will convert the numeric value into char or varchar 2 data type value, right? Addition આપણે કરીએ છે 20 121 123 plus 121, that is 124. Now if you want to check the two character function with date, right, then select to underscore care, into bracket we have to pass the current date. So for that system date we'll use, right, and comma, then a specific format, in which format we want to display the date, right? So for that, day, then dd spth spth, the 14th 15th એવી રીતે લખેલું આવે ને એના માટે date પછી spth, then month, then year, right? So day,
શું આવશે આઉટપુટમાં? ફ્રાઈડે, રાઈટ? ફ્રાઈડે ફોર્થ, અત્યારે ફોર્થ છે એટલે જો કંઈ 15 17 હોત તો એવી રીતે આવે. 15 17, રાઈટ? સો ફોર્થ, then month June, year 2021, correct? Okay. The next function, the same value, select to_char, to_date, bracketમાં from date. એટલે શું થશે કે ટુ ડેટ ના અંદરથી સિસ્ટમ ડેટ છે, આજે સિસ્ટમ ડેટ શું છે? 4th June, રાઈટ? 21. આર એમ નો મતલબ શું થાય છે અહીંયા? આર એમ, that is રોમન ન્યુમરલ મંથ. આર એમ નો મતલબ શું થાય છે? રોમન ન્યુમેરલ મંથ, રાઈટ? એટલે આજની ડેટ ના અકોર્ડિંગ મંથ કયો છે? જુલાઈ, સોરી જૂન. જૂન, that is 6th month. તો 6 ને રોમનમાં કઈ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરાય? 5 and I, VI, right? Okay. Now we'll see some group or aggregate functions. First one, that is the example. uh, Table. Anyone is having query for employee table? Record insert અને કરેલું હોય. Yes, sir. ઓકે, તો ચેટમાં કે મેઇલમાં શેર કરજો. આઈ થિંક મેઇલમાં મેં કરેલી હતી ને શેર, જોઈશું. મેઇલ કરે કે ચેટમાં? ચેટમાં. ચેટમાં બધા ઇન્સર્ટ નહીં આવે ને. એમાં ડિપાર્ટમેન્ટ આઈડી જોશો ને, ડિપાર્ટમેન્ટ ટેબલ. ઓકે, ડિપાર્ટમેન્ટ ટેબલ આપજો તો પછી.
मेलच कर ना, मेल कर, चैट मारेगा. లొకేషన్ టేబుల్ చూస్తాం. Right, so table we have done. So now to find out the salary column. So salary column is here, right? Now we want to find out the average of salary. So select average salary, name of the column from table name, right? What is the average salary of all the employees in the institute? So that will be found using this average function, right? Mention the name of the column with the average function.
સર તમારો વોઇસ નથી આવતો. Hello. Yes, sir. Thank you for the reply. Sorry. Max, same way, we change the function mean, minimum salary, right? So that is the minimum salary. If you want to have a minimum, suppose minimum commission, right? Minimum commission column. So commission, comma, salary. So that is the mean. Then બંને કોલમ માંથી જે પણ મિનિમમ વેલ્યુ છે that will be in the output salary. ફંક્શન યુઝ કરવાનું મેક્સ, રાઈટ? કોઈ પણ કોમ્બિનેશન એપ્લાય કરી શકાય. ક્લિયર? ઓકે. મલ્ટિપલ વેલ્યુ આપી છે then કોમા સેપરેટેડ આપી શકાય, રાઈટ? એડિશન જોઈએ છે કોઈને કે આખા મંથમાં એમ્પ્લોય છે એની કેટલી સેલેરી થાય છે, તો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય પહેલા કરી જોઈએ. બધા રેકોર્ડ્સ સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એમ્પ્લોય, બધા ફિલ્ડ બતાવે છે. એમાંથી જે સેલેરી કોલમ છે, સેલેરી કોલમનો જ આપણે ટોટલ કરવો છે. દેન સિલેક્ટ સમ, સિલેક્ટ સમ સેલેરી ફ્રોમ ટેબલ નેમ એમ્પ્લોય, રાઈટ? તો જેટલા એમ્પ્લોય હતા એ બધી એમ્પ્લોયના સેલેરીનો એડિશન. ક્લિયર? Any doubt in this? No, sir. Okay. Now few announcement. Uh, like I have already uploaded the assignment of DBMS and one file that is of case study, right? That both file, just go through that file. I'll upload the material, right? And you have to complete this file, this assignment, both assignment and case study, right? By 15th of June this month, right? Based on your submission, your internal mark will be assigned, right? If you are unable to submit, right, then your internal mark will be failed. Okay, just you have to send a mail, that PDF file of case study. Whenever you are sending the mail to me, at that time you have to attach two file. One is case study file and second is your assignment file. So two PDF and along with your name and roll number, right? Okay.
Now for the સર pattern. એમાં ઘણા બધા અસાઇનમેન્ટ છે, એમાંથી કયું કરવાનું? 10 questions લખેલું એક assignment છે. હા, મળી ગયો. મળી ગયું ને? હા. અને એક કેસ સ્ટડી વાળી એક ફાઇલ છે, બરોબર? ઓકે. પછી 15th ના સબમિશન હોય ને તમે 15 એમ કહો કે સર અમને અસાઇનમેન્ટ કયું અસાઇનમેન્ટ ખબર નથી, રાઈટ? તો અત્યારે ક્લિયર મને કહેજો, ન મળતું હોય તો હું હજી તમને કહી દઉં કે કયું અસાઇનમેન્ટ છે. ક્લિયર બધાને? આ સ્પેશિયલ છે Yes, sir. ઓલો તો કલ્પેશ સરે કર્યો છે 10 હા. ક્વેશ્ચન વાળો. ના, સ્પેશિયલ અસાઇનમેન્ટ છે એ નહીં. તો 10 ક્વેશ્ચન વાળો તો કલ્પેશ સરે કરેલો છે. સ્ક્રીન શેર કરીને બતાવું? હા, હું કરું સર, મારે ઓલું પોર્ટલ ખુલ્લું છે. ઓકે. તમારે બંધ કરવી પડશે. એ જ કરું છું, એક જ મિનિટ. ઓકે. અસાઇનમેન્ટ 10 ક્વેશ્ચન્સ, હા એ ઓપન કરતો. DBMS 1 અસાઇનમેન્ટ કરીને છે એ એક વખત જોતો. હા સર, એ વન અસાઇનમેન્ટ વાળામાં જ છે 10 ક્વેશ્ચન. હા, બરોબર ને? ક્લિયર? હા, અસાઇનમેન્ટ અને કેસ સ્ટડીનું તો સેપરેટ જો થર્ડ ફાઇલ દેખાય છે, બરોબર? સર નોટપેડમાં કરવાનું છે કે આપણે બુકમાં? બુકમાં લખવાનું છે અને ઈચ એન્ડ એવરી બુકના પેજ ઉપર ટોપ સેન્ટર કોર્નર ઉપર તમારો રોલ નંબર, આખો રોલ નંબર મેન્શન કરેલો હોવો જોઈએ, ઓકે સર, ડન. રાઈટ? અને પછી પીડીએફ બનાવીને સિક્વન્સમાં પીડીએફ બનાવવાની, ફોટો ક્વેશ્ચન 1 હોય ને પછી ક્વેશ્ચન 3 સ્ટાર્ટ થાય એવું ન કરતા, રાઈટ? એટલે અને જ્યારે મેઇલ કરો ત્યારે બંને ફાઇલ સાથે જ મેઇલ કરજો. પેલા એક ફાઇલ થઈ ગઈ તો ઈ મેઇલ કરી દે એવું ન કરતા, બંને ફાઇલ એક સાથે જ મેઇલ કરી દેજો. ઓકે? એક જ ઓકે સર. મેઇલની અંદર બંને ફાઇલ 15 પહેલા, બરોબર? એ હા. ભલે. હવે હું એક ક્વેરી ચેટ બોક્સમાં આપું છું, ક્વેરી. એનો ખાલી મને આન્સર ચેટ બોક્સમાં રિપ્લાયમાં આપશો. ઓકે? અને હા, હજી એક અનાઉન્સમેન્ટ છે કે ફ્રાઈડે, નેક્સ્ટ ફ્રાઈડે, રાઈટ? નેક્સ્ટ ફ્રાઈડે we do have a final practical exam of DBMS 1. હવે listen me carefully. પછી કઈ હું અનાઉન્સમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરું, then you have doubt, then you can ask, right? ફાઇનલ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ એટલે સેમેસ્ટર 2 ની ફાઇનલ એક્ઝામ છે. આ યુનિવર્સિટીની ફાઇનલ એક્ઝામ છે. આ કોઈ ઇન્ટરનલ એક્ઝામ કે મિડ એક્ઝામ નથી. આના જે માર્ક છે એ તમારા ફાઇનલ માર્ક્સમાં કન્સિડર થશે, બરોબર? આમાં તમે એબસન્ટ રહેશો તો એનો મતલબ એવો છે કે તમે એક્ઝામમાં એબસન્ટ રહ્યા અને તમારું રિઝલ્ટ ફેલ આવશે. ફાઇનલ રિઝલ્ટ જ્યારે આવે સેમેસ્ટર 2 ની માર્કશીટ, ત્યારે આ સબ્જેક્ટમાં તમે એબસન્ટ હશો અને તમારે નેક્સ્ટ યર આની એક્ઝામમાં અપિયર થવું પડશે, બરોબર? એક્ઝામનો મોડ ઓનલાઈન જ હશે, બરોબર? હું આપણો પ્રેક્ટિકલ નેક્સ્ટ ફ્રાઈડેના બી 12 વાગે સ્ટાર્ટ થાય, રાઈટ? તો 12 વાગે હું એનાઉન્સ કરીશ. આપણા ગ્રુપ છે, એક ઓફિશિયલ જે વોટ્સએપ ગ્રુપ છે, એ વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર જ હું એનાઉન્સ કરીશ. એટલા સ્ટુડન્ટે જોઈન થવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ 4 સ્ટુડન્ટ કહું, રોલ નંબર 1 2 3 4, તો રોલ નંબર 1 2 3 4 આ લિંકમાં જોઈન થવાનું. અને પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ છે એટલે તમારે કંઈ પરફોર્મ નથી કરવાનું. વાઇવા ટાઈપ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ છે એટલે હું તમને ક્વેશ્ચન કરીશ 1 by 1 એન્ડ ધેન યુ હેવ ટુ રિપ્લાય. અને કોઈ
એવું મને નહીં કે મારે ચેટ બોક્સ નથી ચાલતું કે મારે ઓડિયો નથી ચાલતો કે કાંઈ નહીં, રાઈટ? તમારે ચેક કરી લેવાનું કે ઓડિયો પ્રોપર ચાલતો હોય, તમારો માઇક્રોફોન વર્ક કરતો હોય એવા જ ડિવાઇસથી તમારે જોઈન થવાનું છે. પછી ત્યારે ઓડિયો વર્ક નથી કરતો અને એવા કોઈ એક્સક્યુઝ ચાલશે નહીં, તો પછી ઇન્ટરનલમાં ફેલ. સોરી, ઇન્ટરનલ નથી, આ તો ફાઇનલ એક્ઝામ છે. એટલે ફાઇનલ જે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ છે, તમારે કોઈ લેપટોપ ઉપર કંઈ હું ક્વેરી આપું ને તમારે પરફોર્મ કરવાનું એવું નથી. ઓનલાઈન મોડ છે એટલે ઓનલી વાઇવા જ છે. ક્લિયર? અને 12 વાગ્યાથી આપણે એક્ઝામ સ્ટાર્ટ કરશું અને વન બાય વન જે રીતે બેચમાં બધાનો ટર્ન આવશે, રાઈટ? એવી રીતે હું રોલ નંબર છે એ ગ્રુપમાં મેં મેન્શન કરીશ. હું ગ્રુપમાં મેન્શન કરું ત્યારે તમારે આ પર્ટિક્યુલર આપણે આ લેક્ચર વાળી જ લિંકમાં તમારે જોઈન થવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું તમને પૂછું કે ઇન્સર્ટ ક્વેરીનો યુઝ શું છે, તો તમારે એનો અનમ્યુટ કરીને તમારે એનો રિપ્લાય કરવાનો. આ રીતે એક્ઝામ હશે. ક્લિયર? હવે જે લોકોને ડાઉટ છે એ હેન્ડ રેઝ કરજો, એટલે વન બાય વન હું એનું નામ લઈ અને પછી ડાઉટ સોલ્વ કરું. રાજ? સર પ્રેક્ટિકલ બેઝ જ ક્વેશ્ચન પૂછશો કે થિયરી બેઝ પણ પૂછશો? ના, પ્રેક્ટિકલ બેઝ ક્વેશ્ચન જ હશે. ક્લિયર? યસ સર. યસ સર. ઓકે. અભિષેક? સર આજે અમને વિવેક સરે કીધું કે ફાઇનલ એક્ઝામ વાઇવા તરીકે જ લેવાશે, તો એ અલગ હશે ને થિયરી વાયના વાઇવા? થિયરીનું મને નથી ખબર, પ્રેક્ટિકલનું અનાઉન્સમેન્ટ છે, થિયરીનું નથી આઈડિયા. અમને આજે વિવેક સર કહેતા હતા કે તમારે ફાઇનલની એક્ઝામ લેવાશે પણ આ રીતના વાઇવા ટાઈપ લેવાશે. ઓકે, તો એ હશે તો મને કઈ આઈડિયા નથી. જો હશે તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું શેર કરીશ. એટલે એ બેન તો એનો વાઇવા અલગ હશે? હા, તો એના વાયવા સેપરેટ થી હશે ને, કારણ કે થિયરી પ્રેક્ટિકલ અલગ અલગ થઈ જાય. આમાં હું તમને એવું ન પૂછી શકું કે એડવાન્ટેજ ડીબીએમએસ ના, બરોબર ને? આમાં ખાલી ઓકે આપણે એસક્યુએલ ક્વેરી રિલેટેડ જ હશે. ઓકે સર. હા, ઓકે, યસ સર. ક્લિયર? ઓકે, તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. એક જ મિનિટ એટેન્ડન્સ શેર કરું છું. થર્ટી ફોર સુધીના નંબર્સ શેર કર્યા છે. 34 પછી કરું છું. પછી એબસન્ટ હોય તો અનમ્યુટ કરીને રોલ નંબર કહેજો. ચેક કરી લો એટેન્ડન્સ, કમ્પ્લીટ એટેન્ડન્સ આવી. ઓકે, જો તમારું નામ છે then DDSPTH શું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ એવી ડેટ છે કે 12, આજે તો છે ને 12 ડે છે, તો આઉટપુટમાં શું આવશે? 12th એવું લખેલું આવશે. અત્યારે 3 છે તો થર્ડ લખેલું આવશે, કારણ કે થર્ડ પછી કઈ એક્સટેન્શન ન હોય. 14 છે તો 14 નહીં લખેલું, 14th 15th, રાઈટ? રાઈટ. Okay, else all of you can leave the meeting. Thank you.